हाँ जी। बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज राग श्री राग महला पंजवा। गुर परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज बहुत ही प्यारा सानू संदेश दे रहे ने, दस रहे ने सानू कि किस तरीके दे नाल असी गुरु नाल प्यार करना है, किस तरीके नाल गुरु की पूजा करनी है। क्योंकि प्यार पूजा हर एक बंदा अपने अपने इष्ट की कोई ना कोई गुरु की करता है, पर जदों तक असी उन्हां दे मुताबक वो नहीं करते। जिस तरह एक टीचर सानू कोई सवाल समझाउंदा है तो जिहड़े तरीके नाल सानू समझाउंदा है वो कहंदा है कि इस तरीके नाल तू करेंगा तो इहदा आ आंसर आएगा। जे असीं उस तरीके नाल नहीं चलते, उस तरीके नाल नहीं उन्होंने समझते तो वो गल नहीं बनती। इस तरह ही संसारी प्यार, संसारी इश्क इस तरीके दे नाल ही असीं संसार दे जिस तरह चलते हैं, उस तरह ही असीं गुरु घर दे विच भी गुरु दे नाल भी उही संबंध उस तरह ही असीं चलना शुरू करते हैं। लेकिन बाहर जिहड़ा आ साडा प्यार अलग अलग चीज़ों को लैके अपने मतलबां को लैके वो बदलता रहिंदा है। अज किते हुंदा है, कल किसी पासे हो जाता है, परसों होर किते हो जाता है। अज एक कारोबार शुरू करते हैं, पहलां उहदे विच हुंदा है कि नहीं ये कारोबार बड़ा असीं सिफतां करांगे उस दियां, जदों थोड़ा कोई उहदे विच कोई अप डाउन आउंदा है तो फिर असीं दूसरे नूं हत्थ पा लैंदे आं, फिर उहदियां सिफतां करनियां शुरू कर दिंदे आं। इस तरह ही कोई अज सानूं कोई प्यार करता है तो अज असीं उहनूं कहने कि ये बंदा बहुत चंगा है, ये बहुत इस तरह वधिया है। कल नूं कोई सानूं कोई किसी तरह की कोई गल करता है, समझाउंदा है तो कई बार साडे मन दे विच विचार आउणे शुरू हो जाते हैं, मन में शक पैदा होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो गुरु का रस्ता है जां गुरु सानूं जो दसदे ने वो इस तो अलग है सब तो। क्योंकि उन्होंने कबीर साहब ने फरमाया है कि छिन में बड़े छिन में घटे वो तो प्रेम ना ही। ये संसारी व्यापार वर्गा नहीं होता प्यार, वो तो इक्को जिहा ही जे हो गया लग गया तो फिर इक्को तरह का ही रहना है। इस तरह सतगुरू ने फरमाया कि गुरु परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार। कहते कि जे गुरु नूं परमेश्वर करके पूजिए तो फिर पता चलेगा कि मतलब किस तरह का गुरु का स्वरूप है। फिर असीं उहदे तो कोई कुर्बानी भी करांगे, कुर्बान भी होवांगे। जदों तक असीं गुरु नूं परमेश्वर करके ना पूजिया, जे परमेश्वर ते गुरु दे विच फर्क रखिया तो फिर असीं कदी उहदे नाल प्यार सच्चा नहीं पा सकते। क्योंकि संसारी जिन्ने भी रिश्ते ने अपने अपने किसी ना किसी खुदगर्जी करके जुड़े ने। असीं देखते हैं कि हाँ इस तरह कोई चलेगा तो मैं फिर उहदे नाल इस तरह चलांगा, पर एक परमेश्वर की वो सिफत है ठीक है। असीं अलग अलग टाइम के उत्ते चाहे वो अलग अलग स्वरूप धार के आए, असीं उन्हां नूं मिले, उन्हों की शरण विच बैठे, उन्हों की बाणी सुनी, उन्हों की सिफत सुनी तो असीं कहा कि ये परमेश्वर ने, ये गुरु ने। लेकिन जे उस तरह गल करिए कि जिस तरह परमेश्वर की या कुछ भी तो उन्होंने अज तक किसी ने देखा नहीं। जदों जदों कोई स्वरूप धार के आए, चाहे वो गुरु नानक साहब बन के आए, चाहे कबीर साहब आए, चाहे वो होर अलग अलग स्वरूप धार के आए,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਥੱਲੇ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਝੁਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਇੱਕ ਡਰ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੂਜੀਏ, ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਾ ਸਭਨਾ ਦੇ ਸਬਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਈ ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੈਨੀ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ, ਪਹਾੜ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਾ ਸਬਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਮਨ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਰਤ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਔਖੀ ਬੜੀ ਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਤਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕਹੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਂਗਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਉਹ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ
ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਅਜੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕਾਕਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਕਈ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੀਏ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕੋ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੂਜੀਏ, ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ, ਸਭਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਾ ਸਭਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਦੇਵ ਪਕਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਕਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਖ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਪਕਸ਼ੀ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਈ ਉਸ ਦੇਵਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਕਸ਼ੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਵ ਪਕਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਕਸ਼ੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਤੇ ਹਜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਅਜੇ 7 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੜਫਣਾ ਇਹਨੇ, 7 ਸਾਲ ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਪੀੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਪਕਸ਼ੀ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਵ ਪਕਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਪੀੜੀ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਕਸ਼ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਬਈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਿਗਾਹ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪਕਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਪਕਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਉਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ।
ਕਿੱਥੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਉੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਭਾ ਲਾਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਇਹਦਾ, ਅਜੇ 7 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੜਫਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੇ 7-8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਉੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਦਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਉਹਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਰ ਪੀੜ, ਮੇਰੀ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮੇਰੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆਵੇ ਕਿ ਬਈ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ, ਹੱਥ ਪੈਰ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਰੁਕਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਾ, ਵੀ ਦਾਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਾਮੀ ਤਰੇ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਤਰੇ, ਲੋਭੀ ਵੀ ਤਰ ਜਾਏ, ਆਨ ਉਪਾਸਕ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਕਬੂ ਨਾ ਬਖਸ਼ਾ ਜਾਏ। ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ ਨੇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੋਲੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਪੰਛੀ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਚੋਲਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰਾਈ ਤਰਾਈ ਮੱਚ, ਕਿਤੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿਤੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੂਜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ
ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਕੇ ਪੂਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਘਰ 'ਚ ਤੇ 100 ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਸਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਖੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਓ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੱਦਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਰਕ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਲਗਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਬ ਕਬ ਮਿਲੀਏ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾਤਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ, ਕਿੱਡਾ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਇਕੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜੀਐ, ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਾ, ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣੇ, ਸੱਚਾ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਰਤਿਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਛਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਬਣੇਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣੇ, ਸੱਚਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ। ਬਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਤਿਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਛਾਰ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤਾਂ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਵਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਮਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁੱਖ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵਚਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅੜਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ, ਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਸਰਤਿਆਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਸ਼ਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਰਤਿਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਸ਼ਾਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਲ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਨ ਵਸੈ, ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਡਾਂਟ ਕੇ, ਕੋਈ ਦਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ, ਸਾਜਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਏ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਨ ਵਸੇ, ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਕਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਨ ਵਸੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਨ ਵਸੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਘਾਲਣਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੱਢੀ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਚਨ ਵੈਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਈ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਏ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਬੇਟੀ ਬੜੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਚਲੀਆ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 40 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ 40 ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੋ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛਡਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਫਕੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆ ਜੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕਦੀ ਦੂਜੀ ਮੁੱਕਦੀ ਦੂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚੁੱਕ ਲਾ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਫਿਰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਭੱਜਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਨ ਵਸੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਕਾਲ। ਜੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲਨਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਾ। ਜੇ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਾਉਂਦੇ ਗਏ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕੋ ਉੱਪਰ ਗਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਦਿਲ ਭੀਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ, ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਕੈਸੇ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਸੰਗ ਉੱਪਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਾ ਭੇਦ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਹੈ ਮਾਤੇ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਾ ਭੇਦ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰ, ਬੁੱਧ ਛੋੜ ਕਰਨੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਤਰੋ ਕੋਈ ਪਾਰ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬਸ ਰਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਅਗੋਚਰ ਨਿਰਮਲਾ, ਗੁਰ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਗੋਚਰ ਨਿਰਮਲਾ, ਗੁਰੂ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚੁੱਕ ਲਓ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾਲ, ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਫੋਟੋਆਂ, ਕੈਲੰਡਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਐਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਜਾਂ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਆਉਣੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਵ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇੰਨਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੋ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੋ ਕਰੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜੋੜ ਕਰ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਾਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਲਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਾਮ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ। ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤਰ ਝੂਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਮੈਟ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਈ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੂਜੀਏ, ਤਨ ਮਨ ਲਾਏ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਤ ਵਚਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੇ ਸੱਤ ਵਚਨ, ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਗੋਚਰ ਨਿਰਮਲਾ, ਗੁਰੂ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਬਈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗੋਚਰ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੌਗਣ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਪਿਕਚਰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਲੋਭੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਰੋਧੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਰਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਰ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ।
ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਘਾਟ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ, ਯਮਦੂਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਜਿਸ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਮਦੂਤ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨ ਹਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਸੋਏ, ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਹਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਨ ਹਾਰੇ, ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੌਣ ਕਰ ਲੇਗਾ ਫਿਰ? ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਹਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਸੋਏ, ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਕੀਤੇ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਈ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਕੋਈ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਫਰਕ ਹੋਏ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੋਸ਼। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜਣੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਚੜਾ ਕੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਚੜਾ ਕੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਧਾਂ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਲਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਹਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਪਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਸੋਏ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕੀ ਕਈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਦੌਲਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਗੁਸਾਗੁਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੌਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਰਮ ਆਪ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ, ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਕਰਮ ਆਪ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਕੀ ਆਪ ਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ?
ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਮਾ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਚੋਲਾ ਧਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧ ਘਟ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੂਟ ਲਾ ਕੇ, ਜਰਾਬਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਲੱਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ, ਉੱਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਉਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਪਾਰ ਜਾਤ, ਗੁਰ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰ, ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਉਤਰੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਗੁਰ ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਮ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਥੇ ਕਥਨ ਹਾਰ। ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਜਾਤ, ਗੁਰੂ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਜਨ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਦਾਮ ਆਪਕੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਮਾੜੀ ਭਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸੱਚ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਹੋਈਏ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਈਏ ਮਾਤਾ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕੋਟਿਓ, ਜਾਓ ਮਾਰੋ ਧੱਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 23-24 ਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਤਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚੀ ਖੋਜ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਜਾਤ, ਗੁਰੂ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਜਾਤ, ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 5 ਵਿਰਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕਲਪ ਵਿਰਕਸ਼, ਇੱਕ ਇਹ ਪਾਰਜਾਤ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਏ। ਮਤਲਬ 5 ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਕਸ਼ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਜਾਤ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਪ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਸ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਸ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਸ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪਾਰਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਸ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਾਰਜਾਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ, ਗੁਰੂ ਪਾਰਜਾਤ, ਗੁਰੂ ਮਨਸਾ ਪੂਰਾਣ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਜਾਤ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਸਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲੇ ਸਾਰੇ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਵਿਦਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 33 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੋਈ। ਪਰ ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਧੀ ਗੇੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਉਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਪਾਰਜਾਤ ਗੁਰੂ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰ, ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਉਧਰੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਉਧਰੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਫੜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈ, ਜਾਂ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਲੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਉਧਰੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲ ਕੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਉਧਰੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਮ ਹੈ ਕਿਆ ਕਥੇ ਕਥਨਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਬਾਛੀਐ, ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਪਾਵਣੇ, ਸਚ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਸ।
ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆ ਬੋਹੜ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ਼ ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਇਹੋ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰਾ ਸਾਸ राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। हमारे ने जिस तरह पहले उन्होंने कहा कि सब कुछ सतगुਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਬਾਛੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਿਸਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਬਾਛੀਏ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਬਾਛੀਏ ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਪਾਵਣੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਬਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੀਰੇ ਚਾਂਦੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ, ਉਹ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤ ਹੈ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਦੌਲਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਰਾਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਭ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਪਾਵਣੇ ਸਾਚ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਈ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਲਟੂ ਲਿਖੀ ਨਸੀਬ ਕੀ ਸੰਤ ਦੇਤ ਹੈ ਫੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਰਮ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਲਟੂ ਲਿਖੀ ਨਸੀਬ ਕੀ ਸੰਤ ਦੇਤ ਹੈ ਫੇਰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸਾਚਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਦ ਲਾਗੇ ਦੇਰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਰ ਲੱਗ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸਾਚਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਪਾਵਣੇ ਸਾਚ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਸ। ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਸ। ਰਾਸ ਕਾਹਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਐਸੀ ਰਾਸ ਹੈ ਬਈ ਐਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੀ ਰਾਸ ਹੈ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ
ਇਹਨੂੰ ਕਮਾ ਲਵੇ ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆ ਬਹੁੜ ਨਹੀਂ ਬਨਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਬਹੁੜ ਨਹੀਂ ਬਨਾਸ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਚੱਕਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆ ਬਹੁੜ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰਾ ਸਾਸ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਦੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰਾ ਸਾਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਨਾ ਉਛੰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲੇ, ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਬਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਬਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹਉਮੈ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਵੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਇਹਦਾ ਬਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਤਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ, ਉਹ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਨਿਰਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ।